Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Türlü tübeklerde yaşavçı halkımız ana tilimizni, gırıf gadetlerimizni saklap kalı için şaktı işler başkara. Ağır hakkında biz sizge de jetkirip turabız. Siz Tatarlar tapşırığın qarıysız bugünkü çıkarılışta. Meçitlerimiz til sağına bastı. Meşke kilüşülerinin indi en birinci motivatsiya dua okurga Tatar tilinde, tuğan tilinde. Saha Yakutiya biz bir tamırdan. Saha Yakutiya Respublikası bik Irak Respublikası mantıyılaydı. Baksan bizden şaşlığımız da bik köp eken. Tuğan avul yazmışı için burşılıp. Bu gayle bulganга biz kuvonabız avulda. Qo'shangina kelib so'rasak da her vaqt yordam etdilar. Usta qullu jurnalist Zühre İslamova. Zühre İslamova yangi obrazlar tudira. Aytik bu yil Ufada jeykini mana shushlay yuru mumkinligi bo'lashaq. Соңғы 3 yılda Tataristan meşitleri karşında uyuşturulgan Tatar tili kursları 10 tapkırga artkan. 2018 yılda barı 10 gibedethane gine devlet tilini üretken bulsa, hazır 100 meşitte şunda işçenlik alıp barıla. Bu nerse hakkında sili, ni sebeple Tatar tilini üzleştirge tilevçiler artkan. Ayzal Çaymerdanov Başkaladağı Kazan Nuru Meşitinde Tatar tilini irenüşçiler bilen sileşip kayıttı. Senin Neşe bola arın Бар. var. Менің 2 oğlum var. Балар зор. Oyda işleyler. Казанда. Aralashu aşa Tatar tilini öğrenu en neticeli yollarının birisi. Bu Kazan Nuru Meşitinde. Bizim reportaj yasavımızı bilip yartı Türk'üm deriske kilmedi. Çünkü tilini öğrenu her kiminin öz işi kibik. Dilara, siz koyda okuysiz. Yok, men o'qiyman. Okumayın. Әлеге Türk'ümde barısı da Tatarlar alar zamanında Şittibek'te yaşagan, tilini özleştirmegen, mına hazır vakit ciddi dip sanıyorlar. Şularının birisi 72 yaşlık Gaptinur Nasibullin. Потому что benim balalarım var, unuqlarım var. Özüm de öğrenirge, onlarını da öğretirge istiyorum. O Sakhalin'da tuğan, Yekaterinburg'da yaşagan soңғы 13 yılda Kazan'a köşenip kelgen. Мына біздің dinimiz de и Tatarча, и, допустим, ислам именно Tatarча, олар бірге ерилер инде. Никак невозможно, потому что любой, но ол еректе инде. Вот, допустим, в Сахалин-да, почему, да, можно говорить? Можно следовать. Ну, Сахалин-да, потому что в то время, сталинское время было, біздің очки білен иней, олар туғанлары, қазір Башқұртстандан инде. Такая политика была, чтобы перемешать все народы, и чтобы меньше татар было в Башқұртстане, тем более. Gaptinur абый кебек Галия Шуплицевада Уралда yaşagan инде 4 ay Tatar tilin оқу барышында Tatarcha сөйләшә. Иң мөһиме, психологик шикләрне җимерергә ярдәм итте ди ул. Файдасын күрәсезме менә ничек? Курям, потому что да уже сөйләшәмәзрәк, это стесняться итмим, по крайней мере, уже это. А то раньше все это стеснялась как-то, а сейчас получается, не получается. Нормально. Tataristan meşitleri karşında Tatar tili kursları 2017-18 yıllarda aktualleşti. Naq şuшы vaqtda maktablarda Tatar tilin ixtiyari o'qituga ko'chirdilar. Bu jamg'iyatda zo'r shov-shuv uyatdi. Bunga qarshilik yüzünden meşitler Tatar tilin saqlov o'rinlarına o'rila boshladi. 2018 yılda 10 g'ibadatxonada davlat tilini o'rgatganlar bu o'quv yilida 100 meşitda shunday ishchanlik olib borila. Ya'ni 3 yil ichida 10 topqirga ortgan degan so'z. Borlig'i 1000 kishi o'qiy. Kimlerde hem ni için Tatar tiline ihtiyaç artkansın? Meşke kilüşülerinin indi en birinci motivatsiya dua okurga Tatar tilinde, tuğan tilinde ölgen ata-analarına, ebi bağlalarına dua Tatarcha, tuğan tilinde dua kılası kile, İslam negizlerine yürüsü kile. Lekin koybirleri korkarlar Tatar tilini bilmevden. Ağır buludan şöyle maksat edip koyarlar birinci Tatar tilini özleştirge, onları İslam dininin negizlerini öğrenirge. Zühre Salahiyeva 4 yıl kurslar alıp bara. Bugün 3 meşitte bilim biri. Kazan Nurunda Tatar tilini öğrenirge tilevçiler yıl sayın artadı yol. Bu yıl 30'lab kişi kelgen. Dersler yartı yıl devam etti. Tatar tili, benim tuğan tilim. Şunu ko'ra men. Нәрсәгә кирәк соң ул сезгә?
Я не могу это выразить вот просто так, да, это внутреннее какое-то вот убеждение, внутренний посыл. Это язык моих родителей, это язык моих предков. Я живу, в конце концов, в Татарстане. Гөлфия Мишина да рус мөхитендә үскән, башта Свияжскида, аннан Казанда. Ул гомер буе инглиз һәм алман телләрен укыткан. Ул Татарстанда яшәүчеләр татар телен ипи тузлык булса да белергә тиеш дип саный. Мы говорим с иностранцами, своего родного языка не знать. То есть для них, понимаете, они же приезжают сюда ради этники. И услышать даже вот по-татарски да, вот те же слова они учат. Чак-чак, щей, щей-щебес. Для них это очень интересно. Поэтому, конечно, мы должны свой язык знать, свою историю. Родственники все татары. Сама я татарка. Но так как не хватает практики, у меня в окружении коллеги мои, друзья, они все русскоязычные в Башкортостане. В Башкортостане? Какой город? Нефтекамск. Нефтекамск. То есть у нас очень много было башкирского языка. Но, к сожалению, очень мало татарского. Недостаточно, чтобы... Татар теле курсларын быел Казан федераль университеты да башлап җибәрде. Казанда, Чаллы һәм Алабугада барлыгы 900 кеше татар телен өйрәнергә теләк белдергән. Узган еллар белән чагыштырганда туган телне өйрәнүчеләр саны арта дип ышандыралар. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан. Саха-Якутия Республикасы ачышларга бай. Безнең анда гомер итүче татарлар белән очрашуыбыз Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, Милли шура рәисе Васил Шайхразиевның эшлекле сәфәре вакытында узды. Әлеге төбәкнең бай тарихы, халкы турында җиткерер мәгълүматлар байтак. Гырыф-гадәтләргә килгәндә аерым тукталу мөһим. Якут алифбасында татар хәрефләре булу да игътибарны җәлеп итә. Алар төрки телләр группасына керә. Барс хакында да киләсе видео язмада. Нәкъ менә шушы республикада иң суык җир. Ул Аймакон. Анда хәтта салкын 73 градуска кадәр җитә икән. Хәзер без Саха-Якутия Республикасының баш каласы Якутскида. Беләсезме, бүген монда 33 градус кына суык, түзәрлек һәр хәлдә. Ак төннәр бар, иң күп буланнар нәкъ шушында. Санап китсәң, монда үзенчәлекләр байтак, инде алтын, көмеш, алмаз ятмаларының иң күбесе дә шушында икәнен өстәргә була. Ә бит без аларны тотып карадык. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, хәзер без зәркән әйберләр ясый торган остаханәдә. Менә мин үземә көмештән ясалган зәркән әйберләр алка һәм инде күкрәкчә тактым. Аны менә шушы яшь егет, аның исеме Сандал. Модель в одном экземпляре. Она у нас резиница. Здесь нарисована Аулук Мас. Это у нас якутское священное дерево. Помимо золотодобывающей промышленности, у нас также железные дороги, там основана сама центральная эта контора, железные дороги Якутии. Потом, значит, газ, нефть, все это МПСки, все проходят у нас. Ну, в свое время вообще, как бы, все сюда приезжали на заработки. Но если коснуться моей семьи, допустим, бабушка в свое время с дедом с Иркутска, с набережной Челны до Иркутска, с Иркутска они уже уехали в Батагай, а с Батагая, с Верхоянского района, я уже с родителями приехал в Алдан. Вот, и по сей день мы там и живем. Әйе, яши эшли халкыбыз. Әле Татарстан Республикасыннан килеп хезмәт юлын башлаганнар да байтак. Без монда продукты питания сатабыз. Безнең монда магазинлар бар. Бір магазин бар, именно халяль магазин. Мы его назвали Казань продукт. Мин үзем Казандан. Татарлар монда бар да. Алхамдулилlah, татарлар бар. Алар белән мин общаюсь. Алар киләләр безгә. Рахмет говорят, что сез монда бар. Вот, хотел предложить, чтобы предприниматели, производители с Татарстана
могут через наши площадки торговые здесь реализовывать свою продукцию. Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары Милли шура рәисе Васил Шайхаразиев эшлекле сәфәре вакытында милләттәшләребез белән очрашты. Төрле өлкәләрдәге күп кенә мәсьәләләр хакында фикер алыштылар. Очрашуларыбыз дәвам итә. Бүген без түгәрәк өстәл чарасында катнашабыз. Беләсезме, кайчандыр Саха-Якутия Республикасы бик ерак республика сыман тоела иде. Баксаң, безнең шашлыгыбыз да бик күп икән. Менә бүген түгәрәк өстәлдә Татарстанда нәшер ителгән Якут шигърияте антологиясы дигән китап таратылачак. Якутларның милли теле ул рус теле белән бер рәттән рәсми телләрнең берсе һәм төрки телләргә керә. Якут теле башка төрки телләрдән аңлашылмаган лексик катлам булуы белән аерылып тора. Хәзерге якут алфавиты 1938 елда Кирилл алфавиты нигезендә эшләнгән. Анда рус алфавиты хәрефләренә өстәмә хәрефләр бар. У, Э, Ң, Г, Х. 3 хәреф татар телендәге кебек. Одна из моих больших задач стоит это укрепление взаимоотношений Якутии и Татарстана как культурных, так и экономических направлений. Мы на сегодняшний день благодарны Всемирному конгрессу татар за организацию в 2019 году проведения бизнес-партнеры Татарстана форума, где нам удалось выступить, там делегатов было 1500, но нам удалось выступить от Якутии, задать тон, сказать, что татары достаточно много проживает, мы активно развиваемся, и вот оттуда пошло вот это активное взаимодействие. Сүзебезне салкын һавадан башлаган идек. Мәңгелек тунлык та шушында икәнен онытмыйк. Аның патшалыгы да бар. Патшалык булгач, аның инде тәхете дә бар. Бу республика кунакларының яраткан урыны, билгеле буздан ясалган сыннар бик бизи. Ә менә иң кызыктырганы табигатьнең үзе тудырган буз чәчәкләре. Урамда ничә градус булуына карамастан, монда һәр вакыт -5. Дәвам итәрбез. Эсена Садырдинова, татарлар, Саха-Якутия Республикасы. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Туган авыл язмышы өчен борчылып, Бу гаилә булганга без куанабыз авылда. Кайчан гына килеп сорасак та, һәр вакыт ярдәм итәләр. Уста куллы журналист Зөһрә Исламова. Зөһрә Исламова яңа образлар тудыра. Әйтик, быел Уфада җәй көне менә шушылай йөрү мөмкинлеге булачак. Дәвам итәбез. Оренбург өлкәсеннән Насыровлар гаиләсе 90-нчы елларда ук фермерлык башында торучыларның берсе. Фермерлык хәрәкәте барлыкка килгәндә, эшне башларга теләк белдерүчеләрнең саны күп була. Хәзер башкачарак билгеле. Оренбург өлкәсенең Ялчыка исемле татар авылын саклап калырга тырышучы фермерлар Насыровлар турында Фирүзә Сәләмова. Барча җирдәге кебек Ялчыка авылында да колхоз күптән таркалган. Тик халык эшсез түгел. Аларның бер өлеше Насыровлар фермер хуҗалыгында эшли. Фермерның уңышлары арасында халыкны эшкә урнаштыру, мал-туарны корм белән, кешеләрне азык-төлек белән тәэмин итү дә зур урын ала. Гаилә башлыгы Фәрид Гыймаддин улы җир эшкәртүне 150 гектардан башлый. Хәзер әлеге хуҗалыкта 8000 артык гектар мәйдан. Крестьян фермер хуҗалыгында бертөклеләрдән тыш көнбагыш үстерәләр. 24-нче чәчү сезонында Фәрид Насыров үз хезмәте өчен югары бәяләнә. Россиянең атказанган фермеры исеме бирелә. Ике улы да әтиләре янында кече яшьтән бергә була. Инде әтиләре вафат булганына да 4 ел. Фәрид Гыймаддин улының эшен ике улы Фәнзил белән Руфат дәвам итәләр. Улларына әниләре Зәйнәп зур таяныч. Хәзерге вакытта мин балаларга ярдәм итеп йөрим, фирмага мин йөрим. Дәркләрне күз-колак булып башта сыйырда саудым, бузауда чирдем. Сыйыр сауманга 2 ел, бузау чирмәнгә 6 ай гына әле. Шулай. Шуннан соң фирмада мин йөрим. Ә малайлар кыш көнендә барып карап йөриләрендә, инде хәзер карап кына йөрибез инде, рабочийлар эшли. Гомеренең күп өлешен Зәйнәп апа сыйыр саучы булып хезмәт куя. Бу бүләкләрнең, медальләрнең, мактау кагазларының күп өлеше аныкы. Олы киленнәре Гөлфия тумышы белән Башкортстаннан, ире Фәнзил белән 2 малай үстерәләр. Руфат гаиләсендә 2 кыз һәм малай үсә. Гаиләдә Насыровлар татар халкының гырык-гадәтен белеп саклап яши. Бу аш-суга да кагыла. Балалар ярата безнең кыймак, вак-балыш яраталар. Инде зур мәҗлесләргә, инде кунак килүләргә без баушак пешерәбез. Барысында инде үзем пешерә беләм. Зур уңышлар булганда авыл халкына социаль ярдәм итү мөмкинлеге дә туа. Авыл мәчет цикләндерелә. Менә бу гаилә булганга без куанабыз авылда.
Ни өчен дигәндә, авыл халкында һәрвакыт төрле йомышлар булып тора. Кайчан гына килеп сорасак та, нинди генә вакытта килеп сорасак та, һәрвакыт ярдәм итәләр. Кырышларында хезмәт итүчеләрнең тәҗрибәләре дә байтак. Узган елгы уңышлардан начар түгел. 30 ел элек техникларның саны 2-3тән артмаса, бүген хәл башкача. Җирләр арта барган саен яңа техникалар да күбәя. Заманча техника паркында тупларга уйлыйлар. Җир кешеләре һаман хәрәкәттә. Техника паркы белән параллель рәвештә фермада булдыралар. Хуҗалыкта 40тан артык кеше хезмәт куя. Туганыбыз бу кушавлыгы мине нәсилне тагын бактериядан килгән кыз. Бүген эшләр, 3нче көннән бар итәләр. Әниләре фермада уллары белән бергә. Аның эш тәҗрибәсе, киңәшләре зур ярдәм. Бездә эшли 5 доярка, 4 сава, 1 подсменная. Сөтне сдавайтабыз Октябрьская молокозаводка. Үзләре килеп ала. Үзләре үстерәбез. Акомшыда мин мал яратам. Авыл яратам, шул авылда эшлибез инде. Бұл фермада 2006 елның ноябрьда эшли башладык. 58 сыйыр, 22 башмак алганнары, беренче елларны кул белән саудык. Әле сыйырлар күбәйде, хәзер 4 группа булды. Узган елда 10 миллионлык грант аталар. Планнар да зур. Киләсе елда фермерлар сарайларны цикләндерергә өметләнә. Бу инде үз чиратында малларның санын арттырачак. Бүгенге көндә әлегә 350 ремегезле башмак. Фермерлык белән шөгыльләнә башлагач, ат көтүе дә булдыралар. Көтүлектәр яхшы бездә, урын күп. Яңа ел башында хатын йөрделәр, көтүдә атлар. Породалар смешанные, башкирский да бар, русский бар, пала тяжеловозлар да бар инде, шул айгырлар. Атларны барлыгы бер кеше карый. Менә ул атларны яратучы, шәһәрне авылга алыштырган Фидаил Ханбеков. Хуҗалыктагы малларның саны 120-га җитә. Малкайларны 200-га кадәр арттырырга уйлыйлар. Бу райондагы фермер хуҗалыклары арасында иң зур ат көтүе санала. Шиктә юк, дәүләт бүләкләренә лаек булучы Насыровлар элек ничек үз эшләрен намус белән башкарганнар, киләчәктә дә шулай булачак. Оренбур өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, Татарлар. Хәзер сүзебез матурлык тудыручы гүзәл затларыбыз хакында. Башкортстанда да алар бихисап. Шуларның берсе Уфада яшәп иҗат итүче журналист Зөһрә Исламова. Бүген ул татар телендә нәшер ителүче Кызыл таң газетасында эшли. Зөһрә ханым озак еллар Ирак, Сибир якларында гомер итеп, татар-башкорт халыкларын берләштерә. Туган ягына әйләнеп кайткач та җәмәгать эшчәнлеген дәвам итә. Күрше төбәктә ул талантлы кул остасы буларак та билгеле. Бар яклап уңган милләттәшебездә кунакта хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова булып кайтты. Яраткан әни, уңган хуҗабикә, милләтенә тугры хезмәт итүче ханым. Бу китап битләрендә тудырылган образ түгел, реаль тормыштагы кеше. Илеш районы Бишкурай авылы кызы Зөһрә Исламова. 17 ел элек милләттәшебез тормыш иптәше белән бергә Сибир якларына күчеп китә. 2 балалы яшь гаилә салкын кышлардан курыкмыйча дөнья көтә башлый. Баргач, иң беренче вакытта мин нык сагындым. Сагындым телне. Тел юксындыртты һәм нык сагындыртты. Чөнки тирә-якта гел рус телендә һәм дә инде украин телендә сөйләшәләр. Шуңарга күрә телне сагынганлыктан мин инде беренче тапкыр монда Башкортстанга кайткач, телне сагыну хисеннән һәм дә шулай ук балаларны телне онытмас өчен җыеп алып киттем. Бүтән балалар өчен язылган китапларны нәрсә табам барсын да шуларны җыйдым. Туган телгә, милли бәйрәмнәргә сусаган Зөһрә Исламова татар кичәсен оештырырга була. Тора-бара сафлык оешмасын җитәкли. Бирегә туган җирне сагынучы татар-башкортлар җыела. Без инде хәтта ки казымәләре үткәрдек, җирдән алып килдек. Монда Башкортстан, Татарстанны җир дип сөйләшәләр инде анда. Җирдән каз, тере каз алып килеп, андагы казны бүтән йолаларына туры китереп, без казымәләре үткәрдек, Нәүрүз бәйрәмнәре үткәрәйдек. Шуннан авылак өйләр һәм дә инде ниндидер тематический чаралар үткәреп яшәдек. Исламовлар төбәктә үзүче гаилә конкурсларында катнашып, бер атлы җиңү яулый. Уллары Идрис тугач, Ямал-Ненец автономиялы округы губернатор бүләгенә үткәрелгән бәйгедә иң шәп күп балалы гаилә исеменә лаек була. 5 ел элек милләттәшләребез кире туган якка кайта.
Олар балалар бакчасында, мәктәптә булса да гел русча укыдылар, яздылар. Урыс мөхитендә үстеләр дә, гаиләдә татар телендә сөйләшкәч, Аллага шөкер, үз телләрен белеп үстеләр. Монысын кисеп алгач, икенчесенә күчәрсең. Бүген Зөһрә ханым журналист булып, Кызыл таң гәзитендә эшли. Күптән түгел аның бәхет ачкычы дип исемләнгән китап туе узды. Уңган милләттәшебез кул эшләренә дә вакыт таба. Ул чиккән калфак алъяпкычларны Башкортстан гүзәлләре яратып кия. Кул остасы буларак милләттәшебез һәр вакыт эзләнүдә. Зөһрә Исламова яңа образлар тудыра. Әйтик, быел Уфада җәй көне менә шушылай йөрү мөмкинлеге булачак. Кайчандыр Себер сәхнәсендә татарча җыр белән чыгыш ясаган Кадрия Исламова бүген сәнгать институты студенткасы. Моңлы тавыш әнидән килә ди ул. Кадрия татар җырларына тугры кала. Бер-ике чактан Кортыкай да җырлады минем. Әтиемнең кортәтәе баянда гармунда, тальян гармунда уйный иде. Шуның бездә ул ничектер арабызда гел музыка булды инде, шуңа күрә шуны күреп үскәч, ничектер үзеннән үзе килде дә чыкты ул. Мәктәп укучысы Фируза Исламова исә сурәт төшерергә әвәс. Кечкенәдән үк эшләрен әнисенә күрсәтеп, аның киңәшләренә колак салырга тырыша ул. Сәнгать мәктәбендә укыганда, әни миннән гел, кызым, бу биш бала, син кулларыңны төшермә генә, әйбәт укыйсың, тирдә килеп чыгай матур итеп. Әти кеше Себер якларында эштә булганда, өйдә калган гүзәл затлар өчен кеше Исламов җаваплы. 11 яшьлек Идрис әнисенә һәм апаларына һәр вакыт ярдәм итәргә әзер. Әлеге вакытта Исламовлар сабыр гына гаилә башлыгының кайтуын көтәләр. Ара ерак булуга карамастан, Илгиз Исламов бәхетле елмая, чөнки туган ягында аны газиз балалары, гаилә учагын ныклы саклаучы тормыш иптәше көтә. Уфадан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Бүгенгә менә шулар мөхтәрәм милләттәшләребез. Татарлар тапшыру һәр вакыт сезнең белән элемтәдә. Сәяхәтләр кылабыз. Алда әле күпме ачылмаган төбәкләр һәм шәхесләр бар. Изге гамәлләр кылып, татар булуыбыз белән горурланып яшик. Сау булыгыз.